प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम आपण समस्त मोर नमस्कार। आ यह खुशी दिन थिला जे आम माने एक विपरीत परिवेश रे आम माने ख्रीष्ट जयंती पालन कलु। हाँ, यह गुरुत्वपूर्ण भी थिला जेतेबेले आमान विरुद्ध रे अनेके उठुतिले, आमान विरुद्ध रे अनेके षड्यंत्र करुथिले, आमान विरुद्ध रे अनेक प्रकार स्वर उत्तोलन करा जाउथिला और अनेक जगार मध्य ख्रीष्ट जयंती उपलक्षे आक्रमणर व्यवस्था करथिले, आक्रमण भी करुथिले। अनेक ताड़ना मध्य आम यात्रा कलु मध्य, किंतु से सबु परिवेश मध्य आम माने ए वर्षर ख्रीष्टमास पर्वटी पालन करियछु। यह अति गुरुत्वपूर्ण अटे, यह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। आम माने ए जगत रे बंचिथिलु आउ सुजोग पाइलु ईश्वरंक प्रेम को जगत मध्य प्रकाश करिबा पई। सेतिपई ईश्वरंक नामर धन्यवाद हो, ईश्वरंक पवित्र नामर गौरव हो, ईश्वरंकर गौरव हो। प्रिय श्रोता माने यह अति गुरुत्वपूर्ण थिला, किंतु भाबुअछि जे समस्त कष्ट परिश्रम ताड़ना और अनेक अर्थ मध्य व्यय करुछु ए सब ख्रीष्टमास पालन करने निमंते। ताहार उद्देश्य होछि गोटे, जेपरि आम माने ख्रीष्टंक निमंते बंचिबु, जेपरि आम माने प्रभुंक निमंते बंचिबु, ताहा ही थिला लक्ष्य ए ख्रीष्टमास पर्व पालन परिवार पछरे। तो प्रिय प्रभुंक संतान माने ए ख्रीष्टमास पर्व रे आमने अनेक प्रकार आमने शीर्षकर आउ वार्ता सब शुणिलु। कहीं जदि ख्रीष्टमास को एक प्रेमर पर्व भाव रे प्रचार कले आमने शुणिलु, तो आउ कहीं तो यह को एक त्यागर पर्व भाव रे मध्य प्रचार कले आमने शुणिलु, तो आउ कहीं तो यह पुण्य मिलनर पर्व भाव रे प्रचार कले ताहा मध्य आमने शुणिलु। तो आउ कहीं तो यह एक अनुतापर पर्व बोली भी प्रचार कले यह माने शुणिलु मध्य। कहीं तो यह को एक आनंदर पर्व भाव रे प्रचार कले यह भी माने शुणिलु। आउ कहीं तो यह को देवार पर्व भाव रे प्रचार कले यह भी आम माने शुणिलु। ए समस्त प्रचार शुणिबार पछरे गोटे ही उद्देश्य, जेपरि आम माने ईश्वरंक वाक्य द्वारा परिवर्तित हेबो, ईश्वरंक वाक्य द्वारा आम माने सुसज्जित हेबो, ईश्वरंक वाक्य द्वारा आम माने परिमार्जित हेबो, ईश्वरंक वाक्य द्वारा आम माने परिवर्तनर जीवन आरंभ करिबो। आ ए जगत रे अंधकार जगत रे ख्रीष्टंक पई साक्षी हेबो, ख्रीष्टंक गौरव निमंते जीवन काटिबो। यह ही उद्देश्य थिला ख्रीष्टमास पालन करिबा पाए। यह ही उद्देश्य थिला आमे ख्रीष्टमास एति पाई पालन करिछु। आउ जदि आगामी वर्ष गुड़िक भी पालन करिबो, तो प्रिय प्रभुंक संतान माने एक प्रश्न बाची आसे, एबे ही आमाने ख्रीष्टमास पालन पर्व शेष कलु, किंतु ताहा बाहिक भाव रे शेष कलु, किंतु आंतरिक भाव रे अंतर मध्य रे आम माने प्रत्येक दिन ख्रीष्ट जयंती पालन करिवार आवश्यकता रही अछि। अनेके सप्ताह रे थरे चर्च को जाई थांते, अनेके मासरे थरे चर्च को जाई थांते, अनेके वर्षरे थरे चर्च को जाई थांते। प्रिय श्रोता माने प्रभु जीशु ख्रीष्टन को सप्ताह रे थरे आमने देखा करू, यह से इच्छा करंती नहीं। मासरे थरे आमे देखा करू, यह से इच्छा करंती नहीं। वर्षरे थरे देखा करू, यह से इच्छा करंती नहीं। से इच्छा करंती आमे जेपरि ताहांक सहित प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त ताहांक सहित आमाने रहिबो, सेतिपाई से आमानक पाई स्वर्ग छाड़ी जगत को आसीथिले। सेतिपाई से स्वर्ग छाड़ी जगत को आसीछंती।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ଆମମାନେ ଶିଖିଥିଲୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାପା ମା ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରେମର ମାନେ ତାହା ଅଟେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଥାଉ ସେ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କଲେ। ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 28 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହଉ, ମାସରେ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହଉ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହଉ, ବରଂ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଅଛୁ ତାହା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରୁନାହୁଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଲାଗୁ କରୁନାହୁଁ, ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା, ସେ ସମସ୍ତ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲୁ ସେ ସବୁ ବେକାର ହେବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁନାହୁଁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହୁନାହୁଁ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ଜୀବନ ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁନାହୁଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ କଲା ପରି ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ କାଟୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବାର ବେକାର ଅଟେ, ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହାର ବିରୋଧରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବିରୋଧରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମର କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମର କେବେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ପ୍ରେମର ପରାଜୟ ହେଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ପରାଜୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ୱିଟନେସ୍ ହେବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଆମମାନେ ପର୍ବଟି ପାଳନ କଲୁ, ଆଉ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ ଯଦି ଏତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଯଦି ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟୁନାହୁଁ, ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ କଲା ପରି ଜୀବନ ଯଦି କାଟୁଛୁ, ତ ଏ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ବେକାର ଅଟେ। ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ଜୀବନ କାଟୁନାହୁଁ, ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଟୁ। ଆଉ ଅନେକ
ଏ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁତାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପରି ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ପର୍ବର ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ କେକ୍ କାଟିବା, ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ବା ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା, ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଞ୍ଚୁ। ଆମମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟୁ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପର୍ବ କରୁଥିଲେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଚୁନତି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ କଲା ପରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି। ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜାଣନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ତନ ତନ କରି ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲେଖାଟି ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲିଖିତ ଜୀବନ୍ତ ପତ୍ର ବୋଲି। We are living letters. Let this world should read us as a living letters of Jesus Christ. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପଢ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଲାଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଦୟାକରି ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।